Welcome back to Polar class. Today we are going to analyze USS English question paper 2019. 2019 ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പേപ്പർ 2 പാർട്ട് എ ഇംഗ്ലീഷാണ്. 15 മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. അതിൽ 7 മാർക്ക് കോംപ്രിഹെൻഷനാണ്. അതിൽ ഒരു പ്രോസും ഒരു പോയട്രിയും. പ്രോസിൽ നിന്ന് 4 മാർക്കിനും പോയട്രിയിൽ നിന്ന് 3 മാർക്കിനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. ബാക്കി 8 മാർക്ക് ഗ്രാമറിനുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. Questions 1 to 4. Read the following paragraph and answer all the questions. Select the correct option. It was not long before night came and plunged everything into darkness. Nothing could be seen except the white foam of the waves, their regular beating against the hull, the constant hiss of the swirling waters, and the continuous hum of the engine could be heard all the time. Occasionally I saw a red light somewhere in the sea indicating spots of danger. There was no other light to be seen anywhere because the ship was far away from any coast. Once or twice a cluster of lights of passing ship could be seen moving steadily in the distance for some time before vanishing. The initial excitement of the voyage was slowly wearing away as there was nothing much to be seen from the deck. After a while, Uncle Ajay and I trooped down to our living quarters back in our room. Each one opened his or her bag, took out the essential things that would be required daily, and changed into more comfortable clothes. We began to settle down for the long voyage. Later, Ajay and I continued to look outside through the porthole using the binoculars. In the meantime, Uncle left for his mess duties. Every scientist had to take up some duty in the mess because bearers and servants were not available aboard. Once again, it was not long before night came and plunged everything into darkness. രാത്രി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാം ഇരുട്ടിൽ മുങ്ങി. Nothing could be seen except the white foam of the waves. ഫോം പത, വൈറ്റ് ഫോം, വെള്ളത്തിൻ്റെ പത, തിരയടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആ പതയ്ക്കാണ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. Nothing could be seen except the white foam of the waves, their regular beating against the hull. ഹൾ മീൻസ് കപ്പലിൻ്റെ പുറം ചട്ട, അടിഭാഗത്ത് വെള്ളത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന അടിഭാഗത്ത് ഇരുമ്പ് ചട്ടയാണ് ഹൾ. The constant hiss of the swirling waters. Constant hiss, you know hiss sound. The constant hiss of the swirling waters. ചുഴിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സൗണ്ടാണ് hiss of the swirling waters and the continuous hum of the engine. Hum means ഇരമ്പൽ ശബ്ദം, എഞ്ചിൻ്റെ ഇരമ്പൽ ശബ്ദം. could be heard all time. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സൗണ്ടുകളാണ് കേൾക്കുന്നത്? റെഗുലർ ബീറ്റിംഗ് അഗൻസ്റ്റ് ദ ഹാൾ, തിരമാല വന്ന് കപ്പലിൻ്റെ തടിക്കുന്ന ശബ്ദം. അതുപോലെ തന്നെ ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹിസ് ഓഫ് ദ സോളിംഗ് വാട്ടേഴ്സ്, ചുഴിയുടെ ശബ്ദം, ചുഴിയിലെ സൗണ്ട്. അതുപോലെ എഞ്ചിൻ്റെ ഇരമ്പൽ ശബ്ദം. ഇത് മാത്രമേ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒക്കേഷണലി ഐ സോ എ റെഡ് ലൈറ്റ് സംവെയർ ഇൻ ദ സീ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് സ്പോട്സ് ഓഫ് ഡേഞ്ചർ. ചില സമയത്ത് ഒരു ചുവന്ന ലൈറ്റ് കാണാം, അപായത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന, അപകടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന, ഡേഞ്ചറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചുവന്ന ലൈറ്റ്. ദർ വാസ് നോ അതർ ലൈറ്റ് ടു ബി സീൻ എനിവെയർ ബിക്കോസ് ദ ഷിപ്പ് വാസ് ഫാർ അവേ ഫ്രം എനി കോസ്റ്റ്. അതായത് തീരത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് അകന്നു പോയി, വേറെ മറ്റ് ലൈറ്റുകളൊന്നും തന്നെ കാണാനില്ല. വൺസ് ഓർ ടോയ്സ് എ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് പാസിംഗ് ഷിപ്പ് കുഡ് ബി സീൻ മൂവിങ് സ്റ്റെഡിലി in the distance for some time before vanishing. Cluster means cluster, the word cluster indicating group. Cluster of lights of passing ship could be seen moving steadily in the distance for some time before vanishing. Vanishing means disappearing. The initial excitement of the voyage was slowly wearing away. Wearing away means losing away. Losing, നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം പതുക്കെ ഇല്ലാതായി.
As there was nothing much to be seen from the deck. ഡെക്ക് മീൻസ് ഈ കപ്പലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിനാണ്, മുകൾ തട്ടാണ് ഡെക്ക്. ആഫ്റ്റർ എ വൈൽ അങ്കിൾ അജയ് ആൻഡ് ഐ ട്രൂപ്പ് ഡൗൺ ടു അവർ ലിവിങ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബാക്ക് ഇൻ അവർ റൂം. അല്പസമയത്തിന് ശേഷം അങ്കിളും അജയും ഞാനും താഴേക്ക് പോയി. ലിവിങ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് താമസിക്കുന്ന ബാക്ക് ഇൻ അവർ റൂം. ഈച്ച് വൺ ഓപ്പൺ ഹിസ് ഓർ ഹെർ ബാഗ്, took out the essential things that would be required daily and changed into more comfortable clothes. We began to settle down for the long voyage. പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് ബാഗൊക്കെ തുറന്ന് അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറേ സമയം അവിടെ ഇരുന്നു. began to settle down for the long voyage. Later, Ajay and I continued to look outside through the porthole. Porthole means പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വിൻഡോ. ഷിപ്പിലും ഫ്ലൈറ്റിലുമൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് വിൻഡോ ആണ്. നമുക്ക് പുറത്ത് അതായത് ഔട്ട്സൈഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, കപ്പലിലും ഫ്ലൈറ്റിലുമൊക്കെ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് വിൻഡോയാണ്. നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇൻ ദ മീൻ ടൈം അങ്കിൾ ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ഹിസ് മെസ് ഡ്യൂട്ടീസ്. എവരി സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹാഡ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് സം ഡ്യൂട്ടി ഇൻ ദ മെസ് ബിക്കോസ് bearers and servants were not available aboard. Aboard means ship. Here means ship. അപ്പോൾ അങ്കിളിൻ്റെ മെസ് ഡ്യൂട്ടിയിലൊക്കെ വ്യാപൃതനായി. സാധാരണ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായ മെസ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം. സർവൻസും ഒന്നും സാധാരണ. ഇൻ ദ മീൻ ടൈം അങ്കിൾ ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ഹിസ് മെസ് ഡ്യൂട്ടീസ്. എവരി സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ടേക്ക് അപ്പ്. ഇതാണ് പാസേജ്. രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിക്കണം. വായിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. പിക്കപ്പ് എ വേർഡ് ഫ്രം ദ പാരഗ്രാഫ് വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ സ്മാൾ ഗ്ലാസ്ഡ് വിൻഡോ ഇൻ ദി വോൾ. ഹിസ് എന്താ? സൗണ്ടാണ്. ഡെക്ക് കപ്പലിൻ്റെ മുകൾ തട്ട്. ദെൻ അനദർ വേർഡ്, ദെൻ പോർട്ട് ഹോൾ. സ്പോട്ട് മീൻസ് സ്പോട്ട് എന്താ? ഒരു ബിന്ദു എന്നുള്ള മീനിങ്ങേ ഉള്ളൂ സ്പോട്ട്. പോർട്ട് ഹോള് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേർഡ് ഇതാണ്, പോർട്ട് ഹോൾ. എ സ്മാൾ ഗ്ലാസ്ഡ് വിൻഡോ ഓൺ ദി wall. Red lights in the sea indicate dash areas of prohibited area, areas of whale, areas of danger, areas of comfortable place. Areas of prohibited place നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം. Areas of whale, whales ഒക്കെയുള്ള തിമിംഗലമൊക്കെയുള്ള സ്ഥലം. Areas of danger അപകടമുള്ള സ്ഥലം. Areas of comfortable place, കംഫർട്ടബിൾ വളരെ സുഖകരമായ സ്ഥലം. ഏതാണ് ആൻസർ? ഏരിയസ് ഓഫ് ഡേഞ്ചർ. തേർഡ് വൺ, the writer of the above paragraph is traveling in an aeroplane, a ship, a bus, a train. Answer B, a ship. The writer lost his interest in the voyage as he could not see anything other than red lights. He was afraid, he was sick, he was alone. Which is the correct answer? A. He could not see anything other than red lights. Question 5 to 12. Select the correct answer for each question from the options given. Look at the following sentence. I wanted it to be a surprise, but my sister let the cat out of the bag. The idiomatic expression let the cat out of the bag means let the cat free by mistake, couldn't keep the secret and told carelessly or by mistake. Open the bag, let the cat jump out of the bag. ഇത് ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷനാണ്. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു മാർക്കിനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ വാണ്ടഡ് ഇറ്റ് ടു ബി എ സർപ്രൈസ് ബട്ട് മൈ സിസ്റ്റർ ലെറ്റ് ദ ക്യാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബാഗ് എന്നുള്ളതാണ് ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ. അതിൻ്റെ മീനിങ് കുഡ് നോട്ട് കീപ് ദ സീക്രട്ട് ആൻഡ് ടോൾഡ് കെയർലെസ്ലി ഓർ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക്. നെക്സ്റ്റ്, സിക്സ്ത്. Select the correct option to complete the following sentence. Calculator is an electronic device. Dash is used for doing calculations. Who, what, when, which. ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് ആണ്. ഹു ഒരു പേഴ്സൺ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഹു ചേർക്കുന്നത്. ടൈമിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ വെൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വിച്ചും ദാറ്റും ഒരേ മീനിങ്ങിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വിച്ചാണ് ആൻസർ. വിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് വിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവിടെ ആൻസർ വിച്ച്. കാൽക്കുലേറ്റർ ഇസ് an electronic device which is used for doing calculations. 7.
fill in the blanks. If he dash in films, he will become famous. ഇത് നമ്മുടെ കണ്ടീഷണൽ ക്ലാസ് ആണ്. ഈഫ് ക്ലാസ്സും മെയിൻ ക്ലാസ്സും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഈഫ് ക്ലാസ്സിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈഫ് ക്ലാസ്സിലേതാണ്. അപ്പം മെയിൻ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയേ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, വിൽ ബിക്കം. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത്. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം, സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വെർബും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ഹീ ആണ്, ഹീ സിംഗുലർ ആണ്. സിംഗുലർ വെർബിനോടൊപ്പം യെസ് എപ്പോഴും കാണും. അപ്പം ഇവിടെ സിങ്സ് ആണ് ആൻസർ. സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ആൻസർ സിങ്സ് ആണ്. ഇഫ് ഹി സിങ്സ് ഇൻ ഫിലിംസ് ഹി വിൽ ബിക്കം ഫേമസ്. ആൻസർ ഈസ് സി. അടുത്തത് fill in the blanks using appropriate word. He kept his dash of keys on the table and walked to the library. Flight, team, bunch, gang. Bunch of keys ആണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ, അതായത് 2020 ഇതുപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. അപ്പം ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാൻ, നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കൂടി കാണണം. അപ്പം ഇതുമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കുറേ വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ആ വേർഡ്സ് അത് പഠിക്കണം. ഇത് 1 മാർക്കിന് എന്തായാലും ചോദിക്കും. അടുത്തത് 9ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദേ ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ദ സെയിം സ്കൂൾ ഡാഷ് 2010 സിൻസ് ഫോർ ഓൺ ബൈ. ദേ ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ദ സെയിം സ്കൂൾ സിൻസ് 2010. സിൻസും ഫോർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലാണ്. ഹാസ് ബീൻ ഓർ ഹാസ് ബീൻ പ്ലസ് ing ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് ഓർ ഹാവ് ബീൻ പ്ലസ് ing ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ്. സിൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ആൻഡ് ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടൈം. ഇവിടെ 2010 എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫോർ എ ലോങ് ടൈം എന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഫോറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം സിൻസും ഫോറും ഒരേ മീനിങ്ങിൽ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈം വേർഡ്സ് ആണ്. പക്ഷേ കറക്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ സിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ, അതായത് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈമിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഫോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവിടെ സിൻസ് ആണ് ആൻസർ. ആൻസർ ഈസ് എ. Fill in the blanks using appropriate words from the option. I met Asha Irene dash the way she lives dash in Chennai. On the way she lives in Chennai. In ചെന്നൈ ഒരു വലിയ സിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ ഇൻ ഉപയോഗിച്ചത്. I met Asha Irene on the way she lives in Chennai. അപ്പോൾ ഈ പോളർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, അതുകൂടി നിങ്ങൾ കാണുക. അപ്പോൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്തായാലും 1 മാർക്കിന് പ്രിപ്പോസിഷൻ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്തായാലും കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പ്രോവർബ് മീൻസ് എ ടൈംലി എഫേർട്ട് വിൽ പ്രിവെൻറ്റ് മോർ വർക്ക് ലേറ്റർ? ഡോണ്ട് ക്രൈ ഓവർ ദ സ്പിൽറ്റ് മിൽക്ക്. ആൻ ആപ്പിൾ എ ഡേ കീപ്സ് ദ ഡോക്ടർ എവേ. എ സ്റ്റിച്ച് ഇൻ ടൈം സേവ്സ് 9. ടു മെനി കുക്സ് സ്പോയിൽ ദ ബ്രോത്ത്. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോവർബ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ആ പ്രോവർബിൻ്റെ മീനിങ്സ് വളരെ നിർബന്ധമായി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. എ ടൈംലി എഫേർട്ട് വിൽ പ്രിവെൻറ്റ് മോർ വർക്ക് ലേറ്റർ. സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഒഴിവാക്കും. ഡോണ്ട് ക്രൈ ഓവർ ദ സ്പിൽറ്റ് മിൽക്ക്. കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യത്തെ ഓർത്ത് വിലപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അൻ ആപ്പിൾ എ ഡേ കീപ്സ് ദ ഡോക്ടർ എവേ. അതിന് എന്താ, നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എ സ്റ്റിച്ച് ഇൻ ടൈം സേവ്സ് 9. മുള്ളുകൊണ്ടെടുക്കേണ്ടത് തൂമ്പ കൊണ്ടെടുക്കേണ്ട അവസരം ഉണ്ടാവുക. എ സ്റ്റിച്ച് ഇൻ ടൈം സേവ്സ് 9. ടു മെനി കുക്സ് സ്പോയിൽ ദ ബ്രോത്ത്. ഇത് ഒരു ജോലി ഒരാളിനെ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം, ഒരുപാട് പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജോലി ഉഴപ്പും. എ ടൈംലി എഫേർട്ട് വിൽ പ്രിവെൻറ്റ് മോർ വർക്ക് ലേറ്റർ. ഏതാണ്? എ സ്റ്റിച്ച് ഇൻ ടൈം സേവ്സ് 9. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റൈം സ്കീം ഓഫ് എ ലിമറിക്ക്. ലിമറിക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ലിമറിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹാസ്യ കവിത. 5 ലൈൻസാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൈം സ്കീം എ എ ബി ബി എ. ആൻസർ ഈസ് എ. Next questions 13 to 15. Read the following poem and answer the questions. Select the best options. Stopping by woods on a snowy evening. Whose woods these are? I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it cure to stop without a farmhouse near.
between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sound is sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Questions. Why does the little horse give his harness bells a shake? Won't the narrator stay long in the woods? The poet wanted to stop by the woods. Once again, whose woods these are, I think I know. Woods means forest. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with the snow. The poet actually wants to watch the woods fill up with snow. My little horse must think it queer. Queer means strange, abhijidam. To stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. When the poet is ready to stop the horse must think it queer. സാധാരണ ഒരു ഫാം ഹൗസോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അതിന് തീറ്റ കൊടുക്കാനോ റെസ്റ്റ് എടുക്കാനോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ നിർത്തുന്നത്. മൈ ലിറ്റിൽ ഹോഴ്സ് മസ്റ്റ് തിങ്ക് ഇറ്റ് ക്യൂർ, സംതിങ് സ്ട്രേഞ്ച്. My little horse must think it queer. Queer means strange. To stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake. Frozen lake, the lake covered with ice, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake. Harness means സാധാരണ കുതിരയ്ക്ക് കടിഞ്ഞാണും അതുപോലെ അതിൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരുപാട് ആവരണങ്ങൾ കാണും. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഒരാവരണമാണ് harness. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sound is the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Now we can come to the questions. Why does the little horse give his harness bells a shake? To see the glittering bells, to hear the sound of the bells in the snow, to ask if there is some mistake, to shake away the snow from the bells. No, the answer is C, to ask if there is some mistake. The answer is in the second stanza. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. Why does the little horse give the harness bells a shake? ഹാനസ് ബെൽ എന്താ കുടഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ടാ? ടു ആസ്ക് ഇഫ് ദർ ഈസ് സം മിസ്റ്റേക്ക്. ഇറ്റ് വാണ്ട്സ് ടു നോ ഇഫ് ദർ ഈസ് സം മിസ്റ്റേക്ക്. അപ്പോൾ ആൻസർ അതാണ്, ടു ആസ്ക് ഇഫ് ദർ ഈസ് സം മിസ്റ്റേക്ക്. ദെൻ വൈ കോണ്ട് ദി നറേറ്റർ സ്റ്റേ ലോങ് ഇൻ ദി വുഡ്സ്? ഹി ഈസ് ടയർഡ് ഓഫ് വെയിറ്റിംഗ്, ഹിസ് ഹോഴ്സ് ഈസ് സിക്ക്, ഹി ഹാസ് ടു കീപ് പ്രോമിസസ്, ഹി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് വെരി ഡാർക്ക്, ഹി ഹാസ് ടു കീപ് പ്രോമിസസ്. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിലുണ്ട് വുഡ്സ് ആർ ലവ്ലി, ഡാർക്ക് ആൻഡ് ഡീപ്, ബട്ട് ഐ ഹാവ് പ്രോമിസസ് ടു കീപ്. അതാണ് ആൻസർ. ഹി ഹാസ് ടു കീപ് പ്രോമിസസ്. ദ പോയിറ്റ് വാണ്ടഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ബൈ ദ വുഡ്സ് ടു ടേക്ക് റെസ്റ്റ്, ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോമി നൈറ്റ്, ടു ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ, ടു വാച്ച് ദ വുഡ്സ് ഫിൽ അപ്പ് വിത്ത് സ്നോ. അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ്, ടു വാച്ച് ദ വുഡ്സ് ഫിൽ അപ്പ് വിത്ത് സ്നോ. ടു വാച്ച് ദി വുഡ്സ് ഫിൽ അപ്പ് വിത്ത് സ്നോ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസുമായി വീണ്ടും.